श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तुम चंदन हम हिरंड बापरे संग तुम्हारे बसा। नीच रूखते ऊंच भये हैं गंध सुगंध निवासा। तुम मखतूल सफेद सफियल हम बपरे जस गिरा। सतसंगत मिल रही है माधव जैसे मदप मखीरा। फरीदा साहिब दी कर चकरी दिल दी लाहे प्रांद। दरवेसा नो लोड़िए ज्यों रुखां दी जीरांद। झखड़ झागी मीह वरसै भी गुर देखण जाय। समुंद सागर होवै बहु खारा गुर सिख लंघ गुर बह जाई। झखड़ झागी मीह वरसै भी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवै बहु खारा गुर सिख लंघ गुर बह जाई। पर सन्मानयोग
ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਔਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਸਮੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1 ਮਾਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ 10ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਆਸੀਸ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ, ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜ ਟੱਪਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਈਏ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਾਂ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
क्योंकि अंदर प्रेम है। जिहदे नाल प्रेम आ उहदे नाल अज गल होई नहीं। ये तो दुनियावी प्रेम दीयां बातां न। पातशाह ने बाणी चाखिया, ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। बंदे दा पानी दे नाल भी प्यार, पानी ना होवे ते बंदे दा मरना हो जाता है। पानी ना आत्मक मौत हो जाती है। शरीर करके भावें वो तुरिया ही फिरदा है। एक तो शरीर का डिड हो जाना है ना, विचों आत्मा का निकल जाना, वो तो शरीर पिया है। उस शरीर नूं तां चार भाई चक के शमशान घाट विच लेके जाते ने। जिहड़ा बंदा आत्मक मौत मर जाता है, जिस मनुख की जिंदगी च गुरु ना होवे, वो मनुख तां अपने शरीर का बोझ आप चुक के तुरिया फिरदा है। उहदा शरीर निरा बोझ है उहदे वास्ते। वो अपने शरीर का वजन आप चुक के तुरिया फिरदा है वो मरिया होया। महाराज ने बाणी के अंदर आखिया, अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कही है नानका, जह प्रीत नहीं भगवंत। जे अंदर प्रेम नहीं उस भगवंत भगवान परमात्मा दे नाल, ते फिर तू लाश ही है, फिर तू मुर्दा है, तेरे कोले जीवन नहीं है। जिस दिन झक्खड़ चले ते मीह पवे ना, उस दिन प्रेमियों का पता लग जाता है। माफ करियो, प्रेम सारिਆਂ ਦੇ अंदर ਹੁੰਦਾ है, पर कई अपने स्वार्थां वास्ते गुरु के दर ते आउंदे ने। कई भावना और प्रेम करके गुरु के दर ते आउंदे, जिन्हां नूं गुरु चाहिदा, पदार्थ नहीं चाहिए। वो फिर गुरु के दर्शनों तो बिना रह नहीं सकते। अज बारिश हो रही है, अज प्रेमियों दीयां निशानियां यही ने, जिहड़े अज भी गुरु जी के दर्शन करन आ गए। भावना वाली ने, प्रेम वाले जिहड़े बारिश हुंदी च वेखियां भैणां उत्ते पलियां बोरियां लैके आ रही सी। नहीं अगला कहता रोज़ जाने अज बारिश हो रही, अज रहन दिने कल नूं चलांगे। पर जिहदा प्रेम होवे वो रह नहीं सकता। ये शब्द गुरबाणी के अंदर पातशाह ने आखे। आत दीयां कठिनाइयां होण फिर भी गुरु जी के दर्शन करन आ जांदा है, पर होवे प्रेमी। रब मिलदा ही प्रेमी नूं आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे बचन ने, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे अंदर प्रेम जागिया ना तो फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं। जिस मनुख नूं परमात्मा की प्राप्ति ना होवे, उस मनुख की जिंदगी तो दुखां ने घेर लई। वो तो अत दा दुखी है। जिहड़े मनुख की परमात्मा नाल बनदी है, जिहड़ा बंदगी करदा है, रब दा प्रेमी है ना, जिहड़ा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਮੀਂਹੋਂ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, फिर भी गुरु का प्यारा जिहड़ा है, गुरु नूं प्यार करन वाला सिख है ना, वो गुरु नूं देखण जांदा है, गुरु जी दे दर्शन करन जांदा है। झक्खड़ झागी मींहों वरसै, भी गुर देखण जाई। महाराज कहंदे समुंद सागर होवै बहु खारा। अत दा खारा समुंदर भी होवे ना, ये तो बारिश हो रही है। किते रास्ते च समुंदर भी होवे पर अत खारा,
महाराज कहते गुर सिख लंघ गुर पह जाई, गुरु दा सिख तां खारे समुंदर नूं भी पार लंघ के गुरु जी दे दर्शन करन आ जांदा है। जिमें सानू रोज़ प्रशादे की भुख लगती है, अज बारिश हो रही, असीं सोचीए भी अज मींह पैंदा है तो अज प्रशादा बनाउणा ही नहीं, अज छकना ही नहीं, अज नहीं छकना। बारिश हो रही है फिर भी सारिਆਂ ਨੂੰ तन की खुराक की लोड़, प्रशादे की लोड़ फिर भी पई है, प्रशादा पानी अज भी बनया है। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲੇ, ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਤਨ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਪਰ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ ਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਅੱਜ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। तन की खुराक तो गुरमुखो तन नूं रोज़ मिल रही है। मन की खुराक प्रशादा दुध सेब केले फल फ्रूट नहीं है, ये तो तन की खुराक है। तुहाडे शरीर के अंदर एक मन भी है, उन्होंने भी भुख लगती है। मन की खुराक की है? गुरबाणी पढ़नी, नाम जपना, सिमरन करना। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਨ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਲੈਣ ਗਏ। ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਗਲੀਏ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਮੀਂਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਿੱਜ ਜਾਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਜੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਮੇਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹ, ਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੰਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅਨਲੈ ਵਰਸੋ ਮੇਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹੀਆ ਤਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਵਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ। ਮੰਗ ਲਿਓ ਮੁਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਨਰ ਸਹਿ, ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਰੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕਹਿਣਗੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ। ਇੰਦਰ ਕੌਣ? ਸਾਡਾ ਕੜਛ ਮਾਂਜਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਇੰਦਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਹਲਿਆ। ਅਹਲਿਆ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਹਲਿਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਜੋ ਸਿੰਜੋ ਕੰਬਲੀ। ਮੀਂਹ ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੋ ਮੀਂਹ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹੋਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਮੀਂਹੋਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ
सुखी वसाया। ये गल आपदे कोलों नहीं, मेरी विचार नहीं, गुरमुखो ये विचार उस बापू दी है जिहड़े बापू नूं रोज़ मत्था टेकदे आ। साडी बदकिस्मती पता की है, मैं एक छोटी जी साखी 10 मिनटां दी आप जीआं नाल सांझी करां, क्योंकि अज आपां ठीक 10:15 समाप्ति करनी है, क्योंकि गुरु साहिब जी का उपरला चंदोआ साहिब भी बदलना समा चाहिए। कहंदे एक बजुर्ग इंडिया च रहिंदा है, उहदे 2 पुत्र कनेडा चले गए। थोड़ी तवज्जो दे के ध्यान नाल सुनियो जी इस गल। इंडिया दे विच बजुर्ग रहिंदा है, उहने सख्त मेहनत करके, अज बंदा जो अपने पुत नूं बाहर भेजदा 25-25 30-30 लाख रुपया लाउंदा कि नहीं लाउंदा। सख्त हार्ड वर्क करके, सख्त मेहनत करके अपने 2 पुत्रां नूं उन्हें कनेडा भेज दिता। ते बजुर्ग कुछ समय बाद हो गया बीमार। उन्हें अपने 2 पुत्रां नूं 2 चिट्ठियां लिखियां, पत्र लिख दिते। उन्हां पत्रां 'च लिखिया, पुत मैं सख्त बीमार है, मैनू पैसे की लोड़ आ, इलाज कराउण वास्ते मेरे कोले पैसा नहीं हैगा, मैं सख्त बीमार हाँ, मेरे कोल इलाज कराउण वास्ते पैसा नहीं, जे तुसी मैनू पैसे भेज दिओ तो मैं अपना इलाज करा के तंदुरुस्त हो जावांगा। एक चिट्ठी अपने पुत्र नूं कनेडा भेजती। एक कोलों भी एक पुत्र इंग्लैंड च, एक कनेडा च। एक पुत्र नूं चिट्ठी भेजती, वड्डे नूं कनेडा च, छोटा पुत्र इंग्लैंड लैंदा ते एक चिट्ठी उहनूं भी भेज दित्ती। एक पुत वो है जिन्हों पिता की चिट्ठी मिली, पोस्टमैन दसदा है, डाकीए ने दसिया, कहन लग्या तुहाडे पिता की चिट्ठी आई, जिहड़ा छोटा सी इंग्लैंड च रहिंदा सी। कहंदे जदों पिता की चिट्ठी पुत नूं मिली ते चाह चढ़ गया। जदों चाह चढ़ गया ना, उन्हें पिता की चिट्ठी फड़ी ते वार वार मत्थे नाल लाउंदा है। प्रेम तो हैगा पिता नाल, मत्थे नाल लाउंदा है। ये ध्यान दिओ, वो जिहड़ा छोटे पुत की गल करदे हो असीं है। चिट्ठी नूं वार वार मत्थे नाल लाउंदा है ते छेती जाके ना दुकान तो बहुत महंगा एक रेशम का रुमाल लियाया। क्यों लियाया जी? क्योंकि वो चिट्ठी पिता दी है। उन्हें उस पिता की चिट्ठी नूं रेशम के रुमाल विच लपेट लिया, उच्चे थां ते रखिया, क्योंकि चिट्ठी पिता दी है। हुण वो सवेरे उठदा है, रोज़ अगरबत्ती तो खा के, रोज़ अगरबत्ती ला के ते उस चिट्ठी नूं धूप दिंदा है, रोज़ उस चिट्ठी दे दर्शन करदा है, रोज़ उस चिट्ठी नूं मत्था टेकदा है, क्योंकि चिट्ठी पिता दी है। बथेरा सत्कार करदा, सत्कार विच कोई कमी नहीं। हुण एक चिट्ठी होर लिखी सी, वो अपने पुत नूं कनेडा च भेजी सी। जिहड़ा पुत कनेडा च रहिंदा, चिट्ठी उहनूं भी मिल गई। जदों पोस्टमैन ने दसिया कि ये चिट्ठी तेरे पिता ने इंडिया तो भेजी, ते उस पुत ने चिट्ठी नूं खोलिया ते चंगी तरह पढ़ लिया। वेखिया उहदे च की लिखिया, पुत मैं सख्त बीमार है, मैनू पैसे की लोड़ है, जे तू पैसे भेज देवें मैं इलाज करा लवां ते इलाज करा के तंदुरुस्त हो जावांगा, जे तू पैसे ना भेजे तो मेरी थोड़े दिनों मौत हो जानी है। मेरे को इलाज जोगे पैसे नहीं है, डॉक्टर पैसे मंगते ने इलाज वास्ते। उस पुत दे कोल जिन्ने पैसे सी किसी तो फड़े इकट्ठे कीते ते उन्हें वो पैसे अपने बापू नूं इंडिया भेज दिते ते बापू ने इलाज करा लिया, तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। हुण अपने अपने मनां च झात मारियो भी बापू वास्ते पुत किहड़ा चंगा है।
एक रोज़ चिट्ठी नूं मत्था टेकदा, सोहणे रेशमी रुमाल च लपेट के रखदा, अगरबत्ती दिखा के रोज़ सत्कार करदा। ते एक पुत ने चिट्ठी नूं पढ़ के ते बापू वास्ते पैसे भेजते, माफ़ करियो जे विरलिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के असीं उस छोटे पुत वर्गे हैं जिहड़ा इंग्लैंड 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ है। सत्कार बापू ਦਾ बथेरा ਕਰਦੇ हैं, मत्था ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 100 ਵਾਰ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, पर सानू ये नहीं पता लगता बापू का सुनेहा की है, सानू बापू कहना की चाहुंदा, गुरबाणी च लिखिया की है। पर अज वाले प्रचारक भी विचारे डराए पे भी जे सच बोलिया तो संगत ने विरोध करना, हर बंदा अपने उल्ट गल सुन नहीं सकता हुंदा। असी क्राइमी पापी लोग हैं, गुरबाणी ने साडी जिंदगी तो उल्ट गल करनी, असी सुन नहीं सकते। फिर बंदा इकट्ठे जे होके प्रबंधकों कोल आ जाते भी ग्रंथ ही बदल दो, ये नहीं चंगा। तो प्रबंधक हौली किते ने कह देंगे होंगे फिर बाबा जी तुसीं जा वड़ो, हुण संगत विरोध जा कर दिओ। कहंदा ठीक है भाई, असी सच सुनन नूं तैयार ही नहीं, असी तां मत्था टेकना चाहुंदे, मत्था टेक रहे हैं। तो महाराज कहंदे सुख इदां नहीं मिलदे हुंदे जिवें मंग लईए तो सुख मिल जाना है, सुखी होण दा तरीका सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। बाबे फरीद साहब जी ने आख्या, फरीदा हंडै उन कताए दा पैदा लोड़ है पट, लोड़ है दाख बजौरियां, किकर बीजै जट। फरीदा लोड़ है दाख बजौरियां, किकर बीजै जट, हंडै उन कताए दा पैदा लोड़ है पट। कहंदे बंदा बीज के किकर ते अरदास करी जावे, महाराज इहनूं दाखां ला दिओ, ये तो पहला सोचना सी। फल रब ही लाउंदा, बंदे दे वस नहीं, फल बंदा नहीं ला सकदा। उस रब की मर्जी होवे ते तेरे फलदार बूटे नूं 15 साल हो जाण लगे नूं फल नहीं लगना जे उहदी बख्शिश ना होई। पर तरीका यह है, आस उस रब ते रखियो जे फलदार बूटा तैनूं लाउणा पैना है। ये वेखना भी कंडे चाहिए तो किकर ला ले, दाखां चाहिदियां ते बीज दाखां दा बीजना पैना है। तो बंदा काम मनमाइयां करदा, माणाइयां मर्जियां आपदियां, माड़े काम करने, फिर अरदास करदा महाराज सुख दिओ, दुख ना आवे जिंदगी च। तो महाराज कहंदे पहला माड़े जिहड़े काम कीते उदों आउणा सी, काम करन तो पहला अरदास कर लैंदा, महाराज करां कि ना करां। चंगे काम करन वाला बंदा जिहड़ा उहनूं जिंदगी च सुख मिलदे आ, ते माड़े काम करन वाले नूं दुख। दुख सुख दोए दर कपड़े पह रह जाए मनुख, ये जिंदगी च आके रहने ने, ये तेरे कर्मां दा फल है, तैनूं ही भोगना पैना है। कहंदे नहीं हुंदे जैसा बीजेगा वड्डेगा मना मेरिया, फल तेरे कर्मां दा। गुरु नूं दोष ना दई, रब नूं दोष ना दई कि रब्बा तू साडे ते कहर कमाया, तू साडे ते माड़ा कीता। महाराज कहंदे दद्दा दोष ना दिऊ किसै, दोष कर्मा आपणिया। किसे नूं दोष ना दई, आंडी गुआंढी नूं दोष ना दई, तू गुरु वल उंगल ना करी, दोष किहनूं देना। दद्दा दोष ना दिऊ किसै, दोष कर्मा आपणिया। तू अपने कर्मां नूं दोष दे, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। जो तू कीता समा पा के उहदा फल तैनूं मिलना है, उस कर्म का फल किसी होर नूं नहीं मिलना। तेरे कर्मां का फल तैनूं मिलना है। सुखी होना तेरे वस है, दुखी होना तेरे वस है, फल उस परमात्मा ने लाउणा है। कर्म तू बनाउणा है, चंगा बना लै भावें माड़ा बना लै। कई बार बंदा ना चंगे कर्म बनाउंदा बनाउंदा भी माड़े बना जाता है। आपां अज गल करदे सी प्रेम दी, जिहदे अंदर शरधा है, भावना है, प्रेम है, वो भावें अत दा बीमार होवे फिर भी वो गुरु जी के दर्शनां तो बिना रह ही नहीं सकता, रह नहीं सकता। बाबा फरीद साहब जी किरपा करते है, वेसवा तो दीवा तो लै लिया,
ਹੁਣ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਫਰੀਦਾ, ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋਂ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੰਝੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲੇ ਵਰਸੈ ਮੇਹੋ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿੰਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨੇਹੋ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਗਾਰਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਖੇਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਸਿਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਡਰਦਾ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਿਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਿਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਰ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੋਹਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ, ਉਸ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ, ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਦ। ਇੱਕ ਘੜਾ ਭਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਅੱਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਫਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਲਓਗੇ ਇਹਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਦੇ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਓਨੀ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਚੜਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਛਕਣਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਰਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿਓਗੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ। ਕੋਈ ਚੌਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਾਲ, ਕੋਈ ਲੂਣ ਤੇਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਭਾਈ ਲੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਹਲਦੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਢੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਤ ਲਿਆ, ਕੜਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਲੈ ਤੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਟ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਖੰਘ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੰਘ ਹੁਣ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਤ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੰਘ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਮਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੂਠਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਹੋਰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਸਹਿਤ ਮੰਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਹਿਤ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਹਿਤ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਤ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਭੁੱਲੋਗੀ, ਸਹਿਤ ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਗ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਛਕਲੀ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਛਕੀ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਛਕੀ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਉਹ ਦੇਗ ਰੱਬ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਦੇਗ ਕਿਵੇਂ ਛਕੂਗੇ? ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਛਕ ਲਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਸਾਂਭ ਰੱਖੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਟੇਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ। ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕੰਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਔਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਕੰਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਰਖੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਝਾਕਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮਾਲਕ ਤਿਰਖੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ, ਟੇਢੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਤਿਰਖੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਿਰਖਾ ਜਿਹੀ ਝਾਕ ਲਿਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ 24 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ, ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 6 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 6 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਲਾਭ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਭਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਧੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਈ, 2 ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੋ ਪਰੇ, ਤਾਰ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਤਾਰ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਟ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਲਾਈਟ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਜੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਰ ਹੀ ਕੱਟਦੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ। ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਨਿਘਾ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਬੀਬੀ ਗੇੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਿਘਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਗੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਧਾਗਾ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸਿਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਰਖੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੰਦ ਐਂ ਜੋੜੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਖਾ ਘਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਣੀ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ, ਤੰਦ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੂਣੀ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਤੰਦ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਖਾ ਵੀ ਘੁੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਪੂਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੰਦ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਜਿੱਦੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ
ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੰਦ ਜੁੜੇ ਨਾ ਤੇ ਚਰਖਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਕੱਤਿਆ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਲਾਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਦੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ। ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਭੂਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖਲੰਦਿਆਂ, ਪਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ, ਖੇਡਦਿਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ, ਪੀਂਦਿਆਂ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ। ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਛੱਡਣੇ ਆ ਨਗਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਦੂਰ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰਾ ਤੇਰਾ ਸਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦਮਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।